السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، ان دیوبندیوں، نجدیوں، وہابیوں کا اوریجنل عقیدہ بے نقاب چہرہ، ان کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے، ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی سبسکرائب کرائیں تاکہ ان نجدیوں کا بے نقاب چہرہ آپ حضرات کے سامنے آئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ حضرات، پہلے کچھ کہتا ہے، بعد میں کچھ کہتا ہے۔ یہ لوگ جب گھر جاتے ہیں تو اپنی ہی بات کو اپنے منہ پر مارتے ہیں، اپنا ہی تماچا اپنے منہ پر زبردست طریقے سے مارتے ہیں۔ ان دیوبندیوں کی دوگلی پالیسی کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، جاننے کے لیے، انہی کے منہ سے انہی کی پوری حقیقت سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کیا کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو اور کام کرنے میں اور لطف آئے، مزہ آئے، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں گفتگو کو ہمارے بھائی دوست سن رہے ہیں۔ کمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے جو اظہار ہیں، جو آپ کے دل کی بات ہے وہ ہم تک پہنچے گی، کیونکہ یہ بد مذہب، بدعقیدے، دشمن رسول ہیں، غدار رسول ہیں، تو ان کی کفریات واضح ہونا ضروری ہے، ان کی بدعقیدیت کا اظہار ہونا بہت ضروری ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ ان نجدیوں کا بے نقاب چہرہ عوام کو دکھایا جائے اور انہی کے منہ سے ان کی بات کو اگلوایا جائے۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی، آپ کا نام بھائی جان؟ جی محمد ساجد۔ محمد ساجد بھائی، کہاں سے ہیں بھائی؟ جو بتائے تھے واٹس ایپ پہ۔ واٹس ایپ میں شاید پتہ نہیں دیکھا ہے۔ آپ کا مسلک؟ جی وہی جو آپ ہیں وہی ہم ہیں۔ سنی حنفی بریلوی ہیں؟ جی اعلی حضرت کے ماننے والے۔ اچھا، ماشاء اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، دعا ہے۔ ماشاء اللہ۔ کہاں سے ہیں بھائی جان؟ ہم جمشید پور جھارکھنڈ۔ اچھا، جمشید پور جھارکھنڈ سے ہیں؟ ہاں۔ اچھا۔ وعلیکم السلام۔ اور سنائیے۔ اور سب الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو آپ کی تعلیم کہاں تک ہے؟ میں بھائی عالم نہیں ہوں، میں دیوبندیوں میں پڑھتا تھا۔ ہاں۔ دیوبندیوں میں پڑھتے تھے؟ جی۔ ارے وہ کیسے؟ کہاں، کون سے مدرسے میں؟ ٹانڈا بادلی ایک جگہ ہے جو ضلع رامپور کی تحصیل ہے۔ اچھا۔ ہاں، وہاں مدرسہ ہے۔ مدرسے تو بہت ہیں جی۔ محلہ مسجد کونا، اس کو پچھلا محلہ بولا جاتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، تو وہاں ایک مدرسہ ہے جامعہ اسلامیہ، جی تو وہاں میں پڑھتا تھا۔ جی۔ پھر میری طبیعت خراب ہو گئی تھی جی اور پھر وہاں کے استادوں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا، تو مدرسہ پھر اور دوسرا ایک اور مدرسہ ہے وہاں روضۃ العلوم، پھر میں نے وہاں بھی کچھ دنوں پڑھائی کی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہو پائی۔ عالم کورس کیے تھے؟ نہیں بھائی، میں ایک عام انسان ہوں، میں عالم نہیں ہوں۔ نہیں، وہاں جو کورس کیے آپ نے؟ میں نے کوئی کورس نہیں کیا، حفظ کرتا تھا۔ اچھا، حفظ کرتے تھے؟ جی ہاں۔ جی۔ تو 9 پارے حفظ کے ہوئے تھے، تو مطلب طبیعت خراب ہو گئی۔ تو گھر آتا جاتا تھا، پھر 14 پارے ہو گئے تھے حفظ کے، مگر پورا حفظ نہیں ہو پایا، اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے 4-5 سال جو ہے لگاتار مسلسل طبیعت خراب رہی۔ اچھا، ابھی کیسی ہے؟ الحمدللہ اب تو بہت اچھی طبیعت ہے، اور کافی ٹائم ہو گیا،
اور ان دیوبندیوں سے نکلے ہوئے بھی مجھے 6-7 سال ہو چکے ہیں. اچھا اچھا. ہاں ہاں. تو تو آپ جو وہاں دیوبندی مدرسے میں گئے وابیوں کے مدرسے میں، پھر آپ کو کسی طرح لوگوں کو جان پہچان نہیں ہوئی کہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہیں؟ جی تو آپ جو دیوبندیوں کے مدرسے میں گئے جی جی ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں؟ اور اس میں بھائی میری عمر اس وقت ایسی ہوگی 10 سال کی، تو کافی 10 سال کے بچے تو کچھ بھی نہیں پتا. اور ہمارے یہاں پہلے اس طرح کی کوئی بیماری بھی نہیں تھی. اچھا اچھا. ہمارے رشتے کے ایک ماموں تھے ہمارے تاؤ کے سالے، جی جی. وہ دیوبندی تھے. اچھا اور اچھا. ہمیں پتا نہیں تھا کہ وہ دیوبندی ہیں، کون ہے، کیا ہے. ہم تو سب کو مسلمان سمجھتے تھے بھائی. اس وقت کا یہ عالم تھا. یہ ابھی تھوڑے ہی دنوں سے یہ بیماری پھیلی ہے ہمارے یہاں دیوبندیت کی، کیونکہ میرے بعد پھر اور لڑکے بھی گئے وہاں، جی جی سمجھے. جی. انہوں نے بہت لوگوں کا وہاں داخلہ کرایا دیوبندیوں میں. اچھا اچھا. ہاں تو ان میں سے کچھ تو حافظ ہو گئے، مولوی ہو گئے، اور کچھ جو ہے مطلب میری طرح 0/0 رہ گئے. پھر ان لوگوں نے یہاں جو ہے گاؤں میں مدرسہ کھولا، مدرسہ چلایا دیوبندیوں کا، اچھا. لوگوں کو یہاں گمراہ کیا. بہرحال الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان تمام ہی لوگوں کو میں نے کہہ دیا. نکلنے کے بعد یہ سب باتیں ہوئی بہرحال. اور نکلنے کی وجہ یہ ہوئی جی کہ دیوبندی حضرات اپنے بزرگوں کے لیے تو دل کھول کے تعریف کرتے ہیں اپنے بزرگوں کی، مگر جب بات آتی ہے اللہ والوں کی، اللہ کے محبوب بندوں کی، انبیاء اکرام، اولیاء اکرام کی، تو ان کے دل جو ہے نا سمٹ جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی یعنی انبیاء اولیاء کی شان و عظمت کو قبول نہیں کرتے، ان کی شان و عظمت کو گھٹاتے ہیں. ان کی شان بیان کرنے کے بجائے ان کی شان میں توہین کرتے ہیں، جی ان کی شان و عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. جی. بات یہ اصل تھی کہ جو میں نے واٹس ایپ پہ کیا آپ کو کہ جیسے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے جو کتاب لکھی ان لوگوں پہ حسام الحرمین. اچھا. تو میں تو ایک عام انسان ہوں، تھوڑی بہت میری پڑھائی ہوئی ہے کہ 2 تک کی پڑھائی ہوئی، زیادہ میری بھی تعلیم نہیں ہوئی ہے. اچھا. تو میں نے سوچا کہ آپ عالم ہوں گے، تو اس نسبت سے میں سوچا کہ آپ سے بات کر لوں، تھوڑی تحقیقات ہو جائے، جو میں نے واٹس ایپ میں بھی کیا ہے کہ اس طرح کے جو حسام الحرمین کے تعلق سے جو آپ نے لکھا تھا، آپ نے ہی لکھا ہے؟ حسام الحرمین کی جو لکھا ہے، تو اس لیے میں نے دیکھیے میں نے شروع میں اس میں لکھا ہے کہ کچھ ایک دیوبندی منٹ. حضرات ہے ہمارے، ٹھیک ہے. اچھا اچھا ایک منٹ میں دوں کون سا والا میسج ہے آپ کا. ہاں تو اس میں سے کچھ لوگ اس طرح آپ کہتے نے ہیں اپنا کہ نام محمد ساجد بتایا نا؟ ہاں تو اس میں بھی وہی اسی لکھا نمبر ہے. سے، اسی نمبر سے کیا ہے یا کوئی اور نمبر سے کیا ہے؟ نہیں بھائی اسی نمبر سے کیا آپ ایک نے. منٹ میں نکالے لیتا ہوں آپ کا. یہ تقریباً جو ہے جو گفتگو ہوئی تھی واٹس ایپ پہ اس وقت 1:30 2 کا ٹائم تھا. اچھا اچھا دیکھ لیتا ہوں. تو آپ نے کہاں پڑھائی کی ہے؟ میں اپنے علاقے میں بس اپنے علاقے میں پڑھائی کیے ہیں، باہر اچھا جانا نہیں ہوا ہے، یو پی کبھی جانا نہیں ہوا ہے، ادھر اچھا. علاقے میں پڑھائی کیے اور زیادہ پڑھائی بھی نہیں کر پائے، حالات اس طرح سازگار نہیں تھے. اچھا 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 یہ ہے. آپ نے لکھا ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے تشویش ہوئی تو میں نے آپ حضور والا سے پوچھ لیا. ارے بھائی میں تو حضور والا نہیں ہوں، میں بھی ایک عام انسان ہوں. اچھا آپ نے میں نام سمجھ لکھا رہا ہے تھا کہ محمد ساجد آپ حسین جھارکھنڈ. اچھا اچھا. ہاں آپ عالم ہوں گے تو دیکھیے کبھی اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے دیوبندی حضرات سے نا. اچھا یہ کہاں کی عمارت بنی ہوئی ہے؟ کون سی؟ یہ جو آپ کے واٹس ایپ پہ تھی. مگر یار آپ تو دیوبندی لگ رہے ہیں، آپ کا یہ فوٹو بھی آ گیا. عمارت تو ہٹ گئی مگر آپ کا فوٹو بھی لگا ہوا ہے. عمارت ہمارے یہاں ایک ایسے دوست ہے نا، انہوں نے لگایا تھا تو اس کا وہ لے کر کے ہم نے اچھا عمارت لگا یہ دیا. آپ ہی کا فوٹو ہے نا؟ جی میرا فوٹو ہے. اچھا اچھا. تو یار آپ تو اپنے آپ کو بریلوی بتا رہے ہیں، مگر یہ جو چہرہ لگ رہا ہے یہ دیوبندی بتا رہا ہے اپنے آپ کو. نہیں تو کیا اس میں لکھا ہے؟ اچھا
ایک بات کہوں حضرت، اگر جی برا نہ مانے تو؟ کاہل، برا کاہل مانیں گے؟ جی جی جی، خدا کی قسم کھا کے کہہ دیجئے کہ آپ سنی، حنفی، بریلوی ہیں، دیوبندی نہیں ہیں۔ اس میں خدا کی قسم کھانے کی کیا بات ہے؟ تھوڑا مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ ڈاؤٹ کی کیا بات ہے؟ آپ کیا چیک کرنا اچھا چاہتے اچھا ہیں؟ چلیے، مت کھائیے۔ ٹوٹی وہ والا اچھا، لگا لیں۔ تھانوی جی کو آپ کافر سمجھتے ہیں یا مسلمان؟ ایک بات بتائیں آپ کو، جی کسی کو بھی کافر اگر ہم سمجھیں گے تو کافر کس بنیاد پہ سمجھیں گے؟ چاہے وہ اعلیٰ حضرت ہو یا تھانوی جی ہو یا کوئی بھی ہو، دنیا کو کوئی بھی فرد ہو، تو کس بنیاد پہ اچھا، کافر سمجھنے کا انشاءاللہ جو وہ سنیے بنیادی بتا دیں گے حضرت مولانا صاحب۔ سنیے آپ کی سنیے عمر جو ہے وہ لگ بھگ 35-40 کے آس پاس لگ رہی ہے مجھے، تو کچھ بھی فوٹو کے لگے حساب سے، اسے۔ ہے نا؟ آپ کہہ ہاں رہے ہیں میں عربی سوم کا طالب علم ہوں، تو آپ اتنی عمر میں عربی سوم کے طالب علم ہیں؟ ارے بھائی پڑھائی حیرت کی چھوٹ بات ہے گئی ہے نا۔ جی۔ ایک مؤذن ہوں میں، مسجد کا ایک مؤذن ہوں۔ اچھا 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 تقریباً جو ہے میں مؤذن کرتے ہوئے تقریباً 12-13 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا پڑھائی اچھا اس وقت چھوٹی، میں سوچا یار چلو پیٹ چلانے کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، اچھا اچھا، ہاں، اور کیا آپ نے کرتے ہیں اس یہاں کے لکھا بعد۔ ہے نیچے کہ ہمارے یہاں کچھ دیوبندی لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے حسام الحرمین میں علماء حرمین شریفین کو دھوکہ دے کر کفر کا فتویٰ لیا، معاذ اللہ۔ یہ ہمارے یہاں کے جو ہیں دیوبندی حضرات یہ کہتے ہیں۔ آپ کو کیوں یار مجھ پہ ایک شک کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں دیکھیے، کوئی بات نہیں ہے، تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کمال کا انکار کرے وہ مسلمان ہی رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ وہی تو مجھے تحقیق چاہیے، کیسے کمال کا انکار کیا ہے؟ دیکھیے، دیکھیے بھائی پہلی سنیے، بات ایک تو منٹ یہ میری ہے بات، کہ آپ نے پہلے اپنے میری آپ بات کو سنیے۔ بریلوی کہا، پہلا آپ جھوٹ۔ دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ دیوبندی ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی حسام الحرمین پر یہ کہتے ہیں کہ علماء حرمین کے سامنے دھوکہ دے کر یہ فتویٰ لیا، تو کہتے ہیں۔ یہ تیسرا جھوٹ۔ خیر اور بھی بہت سارے میں آپ کی باتیں بتا سکتا ہوں۔ چلیے ایک منٹ، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کیا مانتے ہیں، تو اب یہ جو دیکھیے، اب ہے مولوی سنیے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ آ گئے آپ۔ اگر سنیے آپ پہلے سنی میری حنفی بات۔ بریلوی ہوتے تو آپ مولوی اشرف علی تھانوی کو رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہتے۔ تو وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ان پہ فتویٰ لگایا ہے اعلیٰ حضرت نے، جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہے، تو تکفیر کی بات جو ہوتی ہے اعلیٰ تحقیق ہوتی ہے یا اعلیٰ تقلید ہوتی ہے، یہ بتا دیجیے۔ جی جی، تحقیق ہے، تو آپ کی تحقیق ہے۔ تحقیق ہے؟ جی جی جی، کون سی کتاب سے آپ نے تحقیق کی؟ ٹھیک ہے، وہ سب بتا دیں گے نہیں انشاءاللہ، نہیں، وہ پر سب نہیں، وہ سب کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے آپ نے کون سی جیسا کتاب میں سے بول رہا تحقیق ہوں، کی؟ دیکھیں یا آپ نے جیسے تقلید کر دیا، اندھے آنکھ بند کر کے آپ نے تقلید کر لی اعلیٰ حضرت پہ؟ آپ نے سنیں تحقیق کون سی بھائی، کتاب آپ سے کی؟ دیکھیے آپ نے حفظ مولوی الایمان صاحب، پڑھی ہے؟ نہیں ایک منٹ، آپ نے حفظ الایمان پڑھی ہے؟ جی پڑھیے، کون سی عبارت سے آپ کو پتا چلا ہے؟ بتائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی بتائیں گے۔ نہیں نہیں، اب بھی بتائیے، اب بھی بتائیے۔ غصہ اور آنے میں لگا سن آپ کو؟ لیجیے، ایک منٹ سنیے میری بات۔ میں دیکھیے، پہلی الحمدللہ بات تو آپ نے اپنا اہل مذہب بتلا۔ سنت والجماعت علماء دیوبند سے میرا تعلق ہے، اچھا، ٹھیک ہے؟ آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ میں بریلوی جھوٹ ہوں؟ میں اس لیے بولا کہ آپ دیکھیں کہ کیا آپ ان کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے اور اس کے بارے میں کیا ہے آپ کی رائے۔ الحمدللہ، نور حسن کا جو گمان ہوتا ہے وہی کہتا ہے، اپنوں سے بھی تو پرائی آپ ہوتی ہے۔ سیدھی سے یہ پوائنٹ پہ آئیے، نہ تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ، نہ ہی مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ پہ، ٹھیک ہے؟ میں دونوں کو بزرگ مانتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو تکفیر کیا ہے انہوں نے، مولانا احمد رضا نے، آپ تحقیق الگ تحقیق ان کو کافر کہہ رہے ہیں الگ تقلید، یہ بتائیے۔ جی جی جی، اچھا پہلے یہ تکفیر کا بتائیں معاملہ آپ کہ تحقیق پہ ہے یا تقلید پہ ہے؟ کسی نے ارے یوں ہی کہہ دیا کسی کو کافر، تو ہم مان لیں گے یا تحقیق کریں گے؟ میری بات کو، جس تحقیق طرح آپ آپ نے اپنی بات کہہ رہے ہیں، نہیں میری بات نہیں، کو آپ سنیں نے گے کہ نہیں تحقیق سنیں گے؟ کی ہے؟ نہیں، آپ نے تحقیق کی ہے؟ الحمدللہ، عبارت پڑھ کے بتائیں آپ، بالکل بتائیں گے۔ ابھی بتائیے، اتنا ابھی گھبرا کیوں بتائیے، رہے اسی وقت، ابھی آن لائن بتائیے۔ مولانا صاحب، اتنا گھبرا کیوں رہے؟ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، الحمدللہ علماء دیوبند دنیا کے کسی کونے میں نہیں گھبراتے ہیں، اور آپ نے آپ سنیے نے پہلے میری بات، اپنے آپ اور کو علماء بریلوی کہا۔ دیوبند کو آج دیکھیے تک سنیے، کسی نے جھوٹوں زیر پر اللہ نہیں کیا تعالیٰ ہے کی لعنت دلائل ہو، کی دنیا میں۔ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ کے بالکل ہو، فرشتوں کی لعنت ہو۔ بالکل ہو،
ہے نا, آمین کہو, آمین. بالکل ہو. اچھا اچھا, لیکن آپ کی بات سمجھے, دیکھیے یہ بات ہے کہ آپ کو حقیقت اگلوانے کے لیے میں نے یہ کیا, نہیں نہیں, حقیقت اگلوانے کے لیے. آپ بریلوی کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تکفیر کا فتویٰ کیا آپ کے اعلیٰ حضرت نے لگایا ہے, میں اعلیٰ حضرت کی کتاب کو اعلیٰ حضرت کو کافر ثابت کر دوں؟ آپ, ہاں ہاں, ہاں چلیے کیجیے. مہر علی شاہ جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں, کیجیے. ان کے سامنے جا کر آپ کی پہلے بنیاد اصول سمجھیے, اعلیٰ حضرت کے, اعلیٰ حضرت نے اصول قائم کیا ہے. آپ جو ان اپنی لوگوں کو, جماعت سنیے سے, پہلے, اپنے گھر سے ثابت کیجیے. میں انہی کے, آپ میری گھر کی بات آپ نہیں مانیں گے, انہی کی کتاب سے اور انہی کے اصول کی بنیاد پر میں کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے اصول لکھا ہے کہ جو ان کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے, اور جو ان کو کافر نہ سمجھے ان کے تعلق رکھے وہ بھی کافر. مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی کہ خدمت میں حاضر ہوئے, انہوں نے حفظ الایمان کی بات کی, 2 مرتبہ پڑھے. مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی مجھے تو اس میں کوئی تکفیر کی بات نہیں آ رہی ہے. پھر بھی احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے, رحمۃ اللہ علیہ میں آپ کے اعلیٰ حضرت کو کہہ رہا ہوں, سمجھ رہے اچھا ہیں؟ کیوں کہہ رہے آپ ہیں, جب عزت وہ دے رہا ہوں کافر میں. ہیں تو کافر کو رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے, آپ کے نزدیک ہاں کافر ہے ٹھیک نا. ہے, کون؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اعلیٰ حضرت کو, کافر یا مسلمان؟ میں بالکل, یعنی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد پہ میں پہلے کہہ رہا ہوں. دیکھیے, آپ کا دھرم نہیں چونچو کا مربع ہے. آپ سنیے پہلی میری بات, تو آپ ان کے بھائی وہ اپنے فتوے کے زد میں آئے یا نہیں نکال سکتے ہیں؟ میں سب کچھ بتاؤں گا, پر آپ کا دھرم ہے کہ چونچو کا مربع ہے, یہ تو بتا دیں کم سے کم. آپ ان کو نکال سکتے ہیں, نکالیے. کیا نکال سکتے ہیں؟ وہ خود کافر ہو گئے. مولانا معین الدین میں اسی اجمیری کتاب سے ثم ثابت کروں گا پاکستانی, انہوں جس نے کتاب خود کا آپ اپنی نام لے کتاب رہے میں ہیں. لکھا ہے کہ یہ بالکل اس طرح نہیں, یہ اگر مسلمان نہیں ہے تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے. اور سنیے میری بات, حسام الحرمین کا میں آپریشن کر دوں ابھی کے ابھی. حسام الحرمین جو لکھا ہے, آپ نے حسام الحرمین پڑھی ہے؟ جی جی لکھیں اور پڑھیں, اپنی جو عبارت ہم کو پیش کرنا ہے وہ ذرا پڑھو اور بتاؤ. کیا پہلے تو اسی پر آؤ نا جو آپ, ارے سنیں نا, پہلے جس عبارت کو آپ پڑھ رہے تھے اسی کو پہلے پڑھو. سنو بھائی, حسام الحرمین جس کتاب کو سامنے رکھ کے لکھا گیا ہے, کون سی کتاب تھی؟ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے علماء دیوبند پہ کن کی تھی, اور کون سی کتاب تھی آپ بتائیں؟ ارے یہ بعد میں بات ہوگی, پہلے نہیں بعد میں نہیں, چلو جو آپ نے نام لیا ہے نا مولانا عبد الباری فرنگی علی کو, جو آپ بتا رہے ہیں, ذرا پہلے ان کی وہ عبارت پوری پیش کر دو میرے سامنے. وہ عبد الباری انشاءاللہ ابھی جواب دیتا ہوں, ابھی اس کا آپریشن کرتا ہوں میں انشاءاللہ. ابھی یہ بتائیے نا, آپ کے پہلے اس پر جائیے, کون سی کتاب ہے وہ؟ دیکھیے میں تسلی سے پیار سے بات کرنے کا قائل ہوں, میں اس طرح نہیں کرتا کہ میں بھی بولوں تم بھی بولو. سے بات کروں گا, آپ جب چاہیں گے تب. تمہارے بس کی بات نہیں ہے, دنیای دیوبندیت میں کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو نور حسن سے تسلی سے بات کرے. کسی تمہارے اعلیٰ حضرت میں نہیں کیا ایسے, تو تم کیسے کر سکتے ہو؟ جھوٹ پہ تمہارا بالکل یعنی تعمیر ہوئی ہے. تم نے بولا, میں نے ابھی تک کوئی جھوٹ نہیں بولا. کبھی بھی اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا ہے مناظرہ, کیا ہے؟ دیوبندیوں کو ترتیب جو ہے سکھائی جاتی ہے, بتائی جاتی ہے کہ جھوٹ بولو, جھوٹ پہ جھوٹ بولو, جھوٹ پہ جھوٹ ہوئی ہے. ابھی تو تم نے آ کے مجھ سے کہا کہ میں بریلوی ہوں. سنو, تم ابھی بولے ہو کہ میں مدرسے میں پڑھا ہوں. دیکھو, میں نے تمہیں خدا کی قسم کھلانا چاہیے تو تم نے نہیں کھائی. پھر میں نے پوچھا کہ تھانوی کافر ہے یا مسلمان, تم نے کہا کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے. میں نے سمجھ لیا کہ تم کون ہو, اور میں نے میں نے تمہارا چہرہ دیکھتے ہی بتا دیا کہ تم دیوبندی ہو. تم نے کہا چہرے پہ لکھ رہا ہے کیا؟ نہیں, کون سی کتاب پڑھی ہو بتاؤ تو. پھر وہی بات, پہلے تم کون سی کتاب پڑھی ہو, یا عبد الباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ بتا رہے ہو نا, پہلے وہی پیش کرو, یا پھر مجھ سے پوچھو کہ میں تم سے, پھر میں اپنا اعتراض تمہارے سامنے رکھتا ہوں. رکھو اعتراض. تم نہیں کر سکے نا پیش کچھ بھی ابھی تک. کون سی کتاب, کیا پیش کرنا ہو, کیا وہاں سے تم پیش کرتے اعتراض لگاتے ہیں, اس کا آپریشن کرتا میں الحمدللہ تم سے ہی کرواتا. تو کون سی آپ اٹھا کے دیکھیے. سنیں اب مجھے آپ یہ بتا دیں, مولوی اشرف علی تھانوی زیادہ بڑے عالم ہیں یا مولانا سعد زیادہ بڑے عالم ہیں؟ کون مولانا سعد؟ جو تمہارا دلی مرکز کا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو مرکز ہے تبلیغی جماعت والوں کا, تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت, ان کے سامنے یہ دھول کے برابر بھی نہیں ہے. اچھا, اشرف علی تھانوی کے دھول کے برابر نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. اس نے تو منتخب حدیث لکھی ہے بھائی.
हाँ हाँ ठीक है, समझ गए। हाँ तो हजरत के सामने ये मौलाना साहब कुछ भी नहीं है, मौलाना अशरफ अली अच्छा थानवी के सामने अच्छा अच्छा, कुछ भी नहीं है वो? कुछ भी नहीं है उनके यार सामने। इतने लोग उसे मानते हैं भाई। तो मानने की क्या मतलब है? अच्छा मानने अच्छा, से क्या होता यानी हो धूल जाता है? के, यानी थानवी जी के धूल में जो कदमों में जो धूल लगी हुई है उसके बराबर नहीं है। उसके बराबर भी नहीं है ये। और आप क्या थानवी जी के कहाँ तक हैं? धूल के बराबर हैं कि नहीं है? हम तो भाई उनके गुलाम है। किसके? ये उलमाए देवबंद के हम गुलाम है, छोटे से अदना तालिब इल्म है। अरे भाई मौलाना साद भी तो उनका गुलाम है। तो बिल्कुल। अच्छा अच्छा उधर बात अच्छा, छोड़िए, एक आपने जो मिनट, अरे तकफीर सुनिए किया है, तो सुनिए मौलाना मेरी साहब, बात अच्छा सुनिए, मुफ्ती मेरी हैं? बात खुदा की सुनिए, कसम मेरी खा के बात बोले सुनिए, आप खुदा मेरी की बात कसम खा के सुनिए। बोले, मौलवी हैं या मुफ्ती? आप खुदा की कसम खा के बोले कौन? आप। मैं एक तालिब इल्म हूँ। तालिब इल्म तो तालिब आदमी इल्म किसको कहा जाता मरने है? तक रहता है। नहीं नहीं, तालिब इल्म किनको कहा जाता है? तालिब इल्म मरने तक रहता है, कुछ ना कुछ तो सीखता फिर ही रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो सीखता फिर ही रहता है। तो आपकी फिर आपकी तालीमात कहाँ तक हुई है? खुदा की कसम खा के बोले। आप जीरो तालीमात, बेटा अभी जीरो मैं है तो वो भी तालिब बोल इल्म रहे हूँ। हैं। आपकी तालीम कहाँ तक हुई है? मैं तो जीरो बेटा जीरो हूँ ना, क्यों? मैंने तो बोल दिया आपको मैं जीरो बेटा जीरो हूँ। तो जीरो मगर बटा आपकी जीरो है तालीम तो कहाँ हिफ्जुल तक है? ईमान कैसे कसम खा समझ के में आ बोलते हैं। गई? तहजीर उन्नास कैसे समझ में आ गई? अरे वो मैं बता दूंगा ना इंशाअल्लाह, कैसे? वो सब बता दूंगा कैसे समझ में कभी भी आएगी, पढ़ी ठीक है? भी हो आप? अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी से मोहब्बत का इरादा फरमाता है तो अपने दीन मतीन की समझ अता फरमाता है, और जब अल्लाह हाँ ताला भाई, किसी से मन दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। ठीक है, अच्छी बात है। बहरहाल देखिए, प्यार आप मोहब्बत से आप बात करें, मैं इस सुनो तरह पहले की बात मेरी करने बात। का आदी नहीं हूँ। आपके आला हजरत ने जो अगर आपको लगाया बात है करनी है उस तो पे बात करें, तहकीक वरना आपने की अपनी है? इज्जत को बचाएं, अपने धर्म की इज्जत को बचाएं, थानवी जी की इज्जत को बचाएं, चले जाएं। उन्होंने ठीक जो है। तकफीर किया है उस पे तहकीक आपकी कहाँ तक है? अरे बात तो इंशाअल्लाह मैं इसी पे पूरी आइए। पूरी तहकीक बताऊंगा। मैंने जो सवाल किया है बताऊंगा पहले नहीं, उसका अभी जवाब दें। बताइए, अभी बताइए। आपकी तालीमात कहाँ तक है? मुफ्ती हैं, मौलवी हैं, कहाँ तक है? आलमियत तक है। आलिम हैं आप? हम्म। अभी कह रहे थे कि मैं अरबी सौम का तालिब इल्म हूँ, तीसरा चौथा अभी तो झूठ आप ये कह रहे थे पता मैं है, जीरो कितने बटा झूठ जीरो बोलोगे हूँ। तुम लोग? नहीं नहीं, अभी तो आप बता रहे थे 0/0 हूँ। मैं तो जीरो बटा जीरो हूँ ना, कैसे? मगर आपने कहा कि मैं आप जो अरबी तालिब अरबी सौम का तालिब सुनिए, इल्म हूँ, तीसरी अभी जमात का आप तालिब जो इल्म हूँ, है यानी जो मैं बता तीसरी रहे हैं, तो जमात फिर में हूँ। आपने तहकीक कैसे कर ली? फिर किस वही बुनियाद बात पे तहकीक आपने की बताया आपने? ना, किससे तहकीक करवाई आपने? आपने बताया ना मुझे, क्या चीज बताया हमने? आपने बताया ना कि मैं अरबी सौम का तालिब इल्म हूँ, भूल गए नहीं नहीं, इतनी जल्दी? आपकी तहकीक कहाँ तक है फिर वही हुसामुल बात, हरमैन में? अरे मैं पेश करूंगा ना उसे। अब भी मौलवी करो ना। अशरफ अली थानवी के कदमों की धूल के बराबर मौलाना साद नहीं। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मौलाना अशरफ अली थानवी हकीम उल उम्मत हैं, वो क्यों? इतने से छोटे से इल्म की वजह से हकीम उल उम्मत बना दिया उनको? किसने कहा कि छोटे आपने से बना इल्म दिया है? खामखाई झूठ का। नहीं नहीं, किसने कहा छोटा छोटा वो इल्म तो है? ढंग से आलिम भी नहीं है कौन? और हकीम उल उम्मत बना दिया आपने, किसने कहा? इतने से जर्म की वजह से। नहीं नहीं, किसने कहा? भाई तुमने कहा ना कि वो तो हकीम उल उम्मत है, हाँ बिल्कुल है। अभी तो कह रहे हो किसने कहा? तो भाई किसने कहा कि अरे थोड़े भाई से इल्म है उनको? मैं कहता हूँ थोड़ा सा इल्म है। किस बुनियाद पे? कहाँ तक तहकीक है आपकी? अरे मेरी तो तहकीक इतनी है कि निजासत उंगली में लग जाती है ना तो कह देते हैं चाट लो 3 बार पाक हो जाएगी, तो ये बिल्कुल हो आलिम का जाएगी, कहना है? बिल्कुल हो जाएगी, ऐसा आलिम कह देगा? बिल्कुल। अच्छा चलो, पाक की निजात बात है चाट ना, ली तुमने, चाटना उंगली तो साफ वो कर ली, तो जबान नहीं का कहा क्या है ना हुआ? कि चाटो। एक वो मिनट तो नहीं कहा है चाटो। एक मिनट एक मिनट, सुनो, एक आपने मिनट। आपने उंगली निजाजत जो है, आप सनी जो हुई है आला निजाजत हजरत की को जो सनी मान हुई रहे हैं, उंगली आला आपने 3 हजरत बार ने एक चाटी, वो शेर बात का हो है, गई, सुनो आपकी पहले जबान मेरी की क्या बात हुआ? सुनो। आला हजरत की एक शेर है, वही अरे जो यार अर्श फिर पे वही थे। बात के शेर है, सुनो शेर है, पहले एक शेर मेरी बाद बात। में कहना, अब रुको अब। आप इतनी अरे इतनी बात सुनी हमने, भौंको मत, आप मेरी ओ बात सुनिए। मौलाना साहब, आलिम साहब, भौंको मत, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, अब मैं जो तकरीर करना तू मेरी जा बात रहा हूँ, सुनो पहले, अब सुनो मेरी बात इधर, को सुनो। मेरी बात सुनो। बात को सुनो 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 अब मेरी बात सुनो, मौलाना सुनने की साहब। सलाहियत रखो, तुम्हारे अंदर से ही अरे भोंकने सलाहियत की तुम आदत रखो, है। मेरी बात नहीं सुन पा रहे हो, एक तुम आम मेरी आदमी से बात बात सुनो। नहीं कर पा रहे हो, मौलवी हो के आलिम तो होना है, ठीक है, मैं और सुनता पता हूँ, नहीं तुम बोलो मुफ्ती हो बको। या क्या हो क्या नहीं हो, झुका रहे हो, तीसरी जमात का तालिब इल्म बता रहे थे आप अपने आप को। अब सुनो, अभी आलिम बोलो हो ना, तो ठीक जितना है, बोलना है सलाहियत बोलो, रखो अपने बोलो अंदर, फिर मैं जवाब सलाहियत देता पैदा हूँ। करो। बोलो घबराने तो। लगे हो तुम नूर हसन के सामने। अरे सुनो बोलो भैया, तो सही। सुनो, प्यार से बात करो। देखो भाई, चलो ठीक है, आपने बोलो। कहा हमारे थानवी जी हकीमुल उम्मत हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, मैंने कहा भाई वो तो आलिम भी नहीं है, तुमने कहा कैसे तहकीक की, ठीक है? चलो ठीक है। हाँ मैंने इसलिए कहा कि मुझे थानवी से मोहब्बत नहीं, मैंने ठीक है एलर्जी में दुश्मनी में कहा, जी। ठीक है? पता चला कि मुझे थानवी से मोहब्बत नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि वो आलिम नहीं है। चलो आपको ठीक है। थानवी जी से मोहब्बत है, आपने कहा कि वो हकीमुल उम्मत है, ठीक है? क्या कायनात में मेरे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई अच्छा एक आलिम है? मिनट, नूरे मुजस्सम किसको कहा जाता है?
फिर नूर वही बात, मुजस्सम किसको कहा एक जाता है? मिनट, एक जब मिनट, नूर नूर पर बहस मुजस्सम क्या चलेगी, आइए आप? एक मिनट, जब नूर नूर पर मुजस्सम बहस, किसको कहा जाता है? बकवास बिल्कुल नहीं, जब नूर नहीं पर बहस नहीं, चलेगी मेरी तो एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए और ना तुम अरे सुबह मैं कयामत तक इधर दे उधर सकते जाता हो। नहीं, नूर मुजस्सम किसको कहा मैं जाता इधर है? उधर नहीं जाता हूँ, नहीं नहीं, नूर मुजस्सम किसको कहा ऐसा जाता है, है? मैं इधर उधर जाता ही नहीं नहीं। नहीं, बिल्कुल आप जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़े। नूर मुजस्सम फिर किसको वही कहा बात, जाता है? मैं इधर नहीं, उधर नूर नहीं जाता हूँ मुजस्सम भाई, बीच किसको में कहा बात जाता करता हूँ। है? आपने हुजूर को जो नूर मुजस्सम कहा, नूर मुजस्सम की तारीफ करें आप। फिर वही बात, नहीं मेरे नहीं, आका आप हुजूर तारीफ करें। अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ठीक को है, अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक अलैहि व तआला वसल्लम, ने आप नूर मुजस्सम की नूर से तारीफ पैदा करें। फरमाया, नूर से, नूर से, इसलिए हाँ, हाँ उनकी नूर से, नूर की हकीकत तारीफ नूर करें। है। नूर की तारीफ करें, नूर मुजस्सम की तारीफ करें। अरे यार, जब देखिए अभी मेरा जो ऐतराज है बेटा वो ऐसी थानवी जगह को फंसे हो काफिर ना, करने के निकलना चक्कर में मुश्किल है, है ठीक है। तुम्हारा। अब जब नूर पे नूर बात करेंगे मुजस्सम तो की इंशाल्लाह तारीफ कर नूर पे दो, मान भरपूर बात लेंगे। होगी। नूर मुजस्सम की तारीफ कर मैं दो। अभी कुछ भी नहीं करूंगा इधर, क्यों नहीं करोगे? कर नहीं पाओगे। चलो ऐसे करके मान सुबह लो, कयामत सुबह तक को नहीं कर एक मिनट, पाओगे। नूर एक मिनट, मुजस्सम तुम कहाँ से कह रहे हो? सुबह को हम इस पर ही बात करेंगे, ठीक है। राजी हो आप नूर बात करने को मुजस्सम की मुझसे? तारीफ करो, नूर मुजस्सम की। मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, आप तो अपने कुफर कयामत को तक छुपा मैं रहे हो। टाइम दे रहा थानवी हूँ, को नहीं काफिर कर करने जा पाओगे। रहा हूँ मैं नहीं थानवी नहीं, को तो काफिर नूर साबित मुजस्सम करने की जा रहा हूँ, तारीफ करो, नूर मुजस्सम की थानवी तारीफ को करो। काफिर थानवी साबित बाद करने में, जा पहले नबी रहा पे हूँ। बात आई है, पहले नबी पे बात आई है, पहले नबी की अच्छा, जात को पहले देखेंगे थानवी हम। के कुफर पर बात चली है कि नूर नहीं पर नहीं, बात नूर चली है? मुजस्सम की मैं बात नूर करो पर ना, वो सुबह तो को बात बात की करूंगा बात है। आपसे, नूर मुजस्सम की बात कर लो। नूर पर सुबह पे बात करूंगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं, अब भी करो। गधे हो क्या, कहाँ पले हो, हैं? जानवर हो? तुम्हारी समझे हमारी फौकियत ये जो आ रही है, सब पता चल रहा है इसमें। बिल्कुल किसी बिल्कुल। एक चीज की अरे तारीफ नहीं कर जानवर हो, पाई इतनी जानवर भी इसमें। तुमसे ज्यादा अकल रखते हैं कि बात कहाँ चल रही है। ये तुम तुम्हारी, तुम मेरे नबी को नूर भी नहीं मानते। अच्छा, तुम क्या मानते हो? नूर नहीं मानते तो खाली बशर तो अपने नूर का। की तारीफ कर दो। नूर एक मानते मिनट, हो, मैं सरापा कुछ भी नूर नहीं मानते हो करूंगा, ना? तुम मुझे सुनो, जानते एक नहीं हो। मिनट एक मिनट, दुनिया बात आराम से देवंदियत में करो। नूर हसन सरापा ने नूर मानते जलजला हो? पैदा कर दिया है। अरे दुनिया देवंदियत में जलजला पैदा कर दिया है नूर हसन ने। दुनिया देवंदियत का बड़े से बड़ा अभी वो मुफ्ती नूर हसन के माइन का सामने लाल नहीं नहीं टिकता। जना है, और समझे? तुम्हारी बरेलियत तरह में जो कुत्ते की तरह भौंक कर तो पाए। सकता तुम है, बात पहले नहीं कर साजिद सकता हुसैन से बात कर लो। है। बात करो पहले भी साजिद हुसैन से। तुम्हारे अंदर वो हिम्मत साजिद नहीं है। हुसैन से बात कर रहा नूर हूँ। की एक साजिद तारीफ नहीं हुसैन कर पा तालिब रहे हो, इल्म बता कहाँ रहा से? है 3री जमात का, फिर कह कहाँ रहा है से कि मैं साबित आलिम हूँ। कर रहे हो? पहले अबे कहाँ कहता से है कि मैं साबित कर बरेलवी रहे हूँ, हो? बाद में कहता है साबित मैं तो करो। देवबंदी हूँ। अबे साजिद देवबंदी, कितना झूठ बोलोगे तुम। तो देवबंदियों का साबित तो धर्म नहीं, करो झूठों भाई, का साबित मुरादा तो है। करो। देवबंदियों के धर्म की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। वो जिस तो मजहब पता की चल बुनियाद जाएगा ही अभी, झूठ पर पता टिकी चल हुई जाएगा, हो, पता चल जिस गया मजहब के है लोग झूठ के बगैर अपने जमात को ना चला सकते हो, भाई। यार ऐसी जमात क्या हक पर हो सकती है? बिल्कुल तुम नहीं। किसी चीज की अब तक तारीफ नहीं कर पाए हो, ना कर पाओगे सुबह कयामत तक। मैं चैलेंज करता हूँ पूरे। तू चैलेंज करता रहे, मुझे जो साबित करना है मैं पूरे वही खान साबित करूंगा। वादाए आला हजरत में किसी की हिम्मत नहीं है। तुम नूर की तारीफ कर दो। मैं वहां जाऊंगा नहीं ना, मैं तो थानवी को काफिर साबित करने जा रहा हूँ अभी। सुनो तो पहले। थानवी को बचा रहा है। नहीं नहीं, वो बात की बात है। नहीं नहीं, बात की नहीं है, बात की नहीं है, मैं ऐसे ऐसे बात साबित नहीं करता करोगे हूँ। ना? देख, थानवी ने अपने आप को क्या क्या कहा, क्या क्या नहीं कहा, ठीक है, वो भी सब उसकी किताबों में मौजूद है। थानवी ने सारी अपने आप को किताबें कहा तुम मैं पढ़ी ही कुत्ते नहीं हो, और कोई स्वर से किताब बदतर पढ़ी हूँ, नहीं हो। मैं कुत्ते और स्वर से बदतर हूँ। तो बता, थानवी कुत्ते और स्वर से बदतर था? वो तवाज़ो है। अरे काय का ये तो नहीं तवाज़ो है सोच यार, सकते हो। बाकी में वो कुत्ते और स्वर से बदतर था। उसकी यही हकीकत है। हकीकत तुम्हारे हाँ, आला यही हजरत समझ गए हकीकत है उनकी, उसकी कि वो समझ कुत्ते गए। और स्वर से ही बदतर था। बात करने का तुम्हारे अंदर सलीका ही नहीं अरे है। मेरे अंदर बहुत सलीका है, तुम्हारे अंदर सलीका नहीं है, भाग रहे हो इधर उधर। जब तारुफ बात तो करो, थानवी के कुफ्र तारीफ पर तो चल करो। रही है तो फिर भाग क्यों रहे हो नूरो बशर पर? नूरो बशर पर इंशाल्लाह कल बात करेंगे। अगर तुम्हारे किसी मुफ्ती के अंदर हिम्मत है, जुर्रत है, नूर हसन के सामने बात करे टिक के, वो तो मुफ्ती तो तो बात की लेके बात आना है, किसी पहले बड़े मुझसे मुफ्ती बात को कर लो पकड़ के। ना। झूठ तारीफ तो बोलते हो, करो नूरे मुजस्सम की। बरेलवी हूँ, है? झूठ नूरे बोलते मुजस्सम की तारीफ करो। बरेलवी हूँ, बरेलवी हूँ। बरेलवी हो तो रहोगे ही, वहीं तक रहोगे, आज झूठ कहीं बोलते तक हो नहीं आके पहुंच नूर सकते हो। हसन के किसी सामने। चीज में नहीं आप फौकियत जता सकते बे हो, किसी इतनी चीज भी में। हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं कि अपने नाम को तुम सही सही पेश कर दो, सही सही बता दो। तो बताओ तो सही। गैरत भी नहीं आती तुम लोगों को। तुम्हारे में बेशरम कोई गैरत बेहया ही लोग नहीं, हो, तुम तो अब बेगैरत तक लोग हो तारीफ तुम नहीं लोग। कर पाए हो। तारीफ करके दिखा दो, चैलेंज है। थानवी के कुफ्र पर बात चल रही है, थानवी के कुफ्र को मैं साबित करने जा रहा हूँ। तुमने थानवी को बहुत बड़ा आलिम बोला, हकीमुल उम्मत बना दिया। मैं जाहिल मिल्लत बनाऊंगा। हमें बनाया नहीं है, दुनिया ने बनाया है। हाँ, जाहिल मिल्लत बनाऊंगा मैं। हाँ, देवबंदियों की जो मिल्लत है पूरी जुड़ी हुई, उनका बाप है ये अबू जहल है। मैं अबू जहल साबित करूंगा थानवी। जाहिल मुतलक हो तुम लोग। जाहिल मुतलक देवबंदी, जाहिल मुतलक हो। सुनो, तारीफ नहीं कर पा रहे हो। बताओ, नूरे मुजस्सम, तुमने तौबा अपने करो। नूरे मैं मुजस्सम नहीं जाऊंगा ना कह वहाँ, रहे हो। मैं नहीं तौबा जाऊंगा कर लो उधर, भाई, तौबा कर लो, क्योंकि मैं तौबा थानवी कर लो। को काफिर साबित करने जा रहा हूँ। तुम तौबा कर लो, यही मैं तुम्हारी
تمہارے لیے بہتر ہے.
थानवी नूर काफिर है, तुम अभी थानवी नूर मुजस्सम की काफिर तारीफ कर दो, है, देख लेंगे। क्योंकि मेरे नबी का यही तो तुम्हारे गुस्ताख भाई, है यही तो है थानवी, तुम्हारे जो आला हजरत है, नबी के भी गुस्ताख है, काफिर अल्लाह के भी गुस्ताख है। है। बोलो थानवी काफिर है। किसी चीज की तुम तारीफ नहीं कर सकते हो, तारीफ तो करो। हाँ देखो, अब मैं साबित करने जा रहा हूँ, चैन से सुनो, सुकून से सुनो, ठीक है। चलो तुमने अपने आप को मिनट कहा सुनो। कि मैं चलो भी, सुबह बात करें, 1 मिनट पहले अरे मेरे भाई अभी बात मेरी करो, बात सुबह आराम नूर से बशर सुनो। पर बात करेंगे इंशाल्लाह। एक नूरे बशर पे अभी तुम तारीफ कर दो, अभी नहीं देख करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा अभी। कर ही नहीं जो सकते हो। टॉपिक मेरा रहता है मैं उसी पर रहता हूँ। चलो सुबह तुम का मेरी टॉपिक आदत ये को नहीं रहा कि समझो। हुजूर देवबंद के नूर बड़े थे बड़े या बशर थे। जो मुफ्ती है ना, जिनकी मूंछों पे चिराग जलता है, वो नूर हसन के सामने धूल चाटते हैं। तो तुम्हारे ठीक है? आला हजरत मेरे सामने धूल चाटेंगे, अभी तुम तारीफ कर दो। मुझे जो साबित करना है मैं वही साबित करने जा रहा हूँ। तेरे साबित कर टूटने लो। लगे हैं। किताब हिफ्जुल ईमान का नाम सुनते ही तुझे पसीना आने लगा है, पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं तेरे ऊपर। तुम्हारे वसाया मैंने नामे अभी तुझसे जो खोल के पूछा दिखाता ना, हूँ। तूने जो कहा कि वो हकीमुल उम्मत है, मैं वही पेश करने जा रहा हूँ कि हकीमुल उम्मत कैसे है वो, है ना। वसाया नामा पड़े मैंने जो पूछ लिया तुझसे कि रसूल पाक सुनो तो सल्लल्लाहु भाई, अलैहि वसल्लम का इल्म कायनात में सबसे आला और अफजल है या नहीं, यही है तुझे तेरे तुम्हारे ऊपर अंदर, पागलपन के दौरे पड़ने यही लगे हैं तरबियत पीछे। भी दी जाती है ना, तो अबे किसी चल को गधे की औलाद, सुनो। चलो चल नज्द की नाजायज औलाद, भाग, काट दो फोन, तो पहले तारीफ तो कर लो। काट दो फोन, नज्द की नाजायज औलाद। पहले थानवी के कुफ्र पर ही बात होगी, मैं कहीं नहीं जाता। तो बात तो कर लो। यहाँ तक बात देख, अब तू सुन, मैं ही बताऊंगा, तू नहीं सुनेगा। थानवी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की तौहीन करते हुए लिखा, उस इल्म गैब आप हरामी सल्लल्लाहु जाहिल अलैहि ने। वसल्लम को थे, तो इल्म गैब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हाँ इल्म गैब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अता से, अता इल्म गैब है। माँ कानो या माँ यकून। हाँ माँ काना व माँ यकून का इल्म गैब। दलील दो। दलील दूंगा इंशाल्लाह, टेंशन मत ले। पहले चलो दो मौजू हो गए, मुनाजरा के दो मौजू हो गए। छुपा रहा है, सुनो पहले मेरी बात, मुनाजरा के दो मौजू। थानवी हरामी अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में लिखता है कि आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बात गैब या मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तफ्सीस है, चीज की नहीं है। अब आगे हरामी सुअर कहता है कि ऐसा इल्म गैब तो, तू कह रहा है कि नबी को इल्म गैब नहीं, देख तेरा थानवी हरामी कहता है कि ऐसा इल्म गैब तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों के लिए भी हासिल है। लगा थानवी पे कुफ्र का फतवा कि थानवी ने जानवरों के लिए भी इल्म गैब माना, तू मेरे नबी के लिए नहीं मानेगा? हैं गधे, तू मेरे नबी के लिए नहीं मानेगा? तेरा थानवी हरामी कहता है कि जानवरों को भी इल्म गैब है। अभी इसके बाद हिफ्जुल ईमान से साबित कर दिया मैंने, पूरे खानवादा आला हजरत को ले आना, हिफ्जुल ईमान से साबित कर दिया। थानवी आला हजरत ने वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म हासिल है इसमें हुजूर की कोई